बापा आज्ञा जो महाप्रभु जगन्नाथ ऊपर हाँ मु मंगलाचरण 100 कोटी पाठ कर आज्ञा बुढ़ा पुओ आज्ञा टिके ठिया हलु हाँ टिके ठिया हो आज्ञा ये जगन्नाथ घर कौटी जाइछु गोटे पिला को पचारले परा कहबो कौटी पूरी पूरी अब खाइबा पूरी तो अरे खाइबा पूरी नुहे श्रीक्षेत्र पूरी र ए कथाटा आज्ञा मो माँ माने मु जहाँ को पचारि जगन्नाथ घर कौटी हाँ सी उत्तर देवे जगन्नाथ घर पूरी पुरी ते गोटे उत्तर आसीबो किंतु वास्तव रे आज्ञा सारे जगन्नाथ घर पुरी नुह आ कोठी ताले हौ दोभापाटना अगाधु बेहरा महाशय 101 टका देइछन्ति महाप्रभु सत्यनारायण मंगल विधान करतु रिष्टाइष्ट खंडन कर सह परिवार वर्ग मध्य सुख समृद्धि कामना करतु बोलन एक बार हरि बोल पिला दे दे से दे हाँ आज्ञा धन्यवाद जहाँ है आज्ञा जगन्नाथ घर आज्ञा कौटी कोठी आगो देखिबा आम समस्ते कहचे आज्ञा जगन्नाथ घर कौटी पूरी ना आम समस्ते जानते जगन्नाथ घर पुरी पूरी मो बुढ़ा पुआ कहला आज्ञा जगन्नाथ घर पूरी पुरी आज्ञा ना पूरी नुहे जगन्नाथ घर पुरी नुह ताले कोठी मु तीव्र विरोध करी अरे बुढ़ा पुओ आज्ञा जगन्नाथ खाली पुरी अच्छी नहीं आउ सबुआड़े अछन जगन्नाथ आम गौड़पाटना डोभापाटना नांती आज्ञा जगन्नाथ आम खोर्धा जिलार नांती खोर्धारे अछंती जगन्नाथ जगतसिंहपुर नांती अछंती अच्छी सारे ताले जगन्नाथ घर पुरी कहीं हम हाँ जगन्नाथ घर खोर्धा कहीं हमनी रे राम हे केते होचो हाँ। सारे हाँ हमर स्टेट बैंक रो हाँ। हेड ऑफिस टा कोठी कौन आंदी भुवनेश्वर हाँ। राजधानी रे हाँ आउ जेते सब अच्छी हाँ। सब जगह रे अच्छी नयागढ़ रे अच्छी खोर्धा रे अच्छी सब जगह रे अच्छी। अच्छी एरा सब ब्रांच गुडाक शाखा गुडाक मूल पीढ़ सी बोले मूल पीढ़ हूँ पुरी पूरी आउ जेते जाकर सब ब्रांच शाखा बुढ़ा पुओ हाँ देखो आज्ञा आज्ञा गायक साथी कर्मी जब ठीक रे काम न करेंगे हाँ आम ये ल नना हरिक अच्छा मो सना भाईना दल रे आज्ञा अवश्य हाँ सना भाईना मोट बयस छोट हे कि छोट हे मुझे नहीं बयस दृष्टिकोण हाँ मत मौसा डाकुंट सार मुझे 1999 मसीह गाँव में पाला गाइली आज्ञा से पाला शिखी नी देखा जाए किए मो सोना भाईना सार। मिछ कथा नो प्रिय सत कथा ठाकुर अच्छा हाँ आपणकर ये खोर्धा जिलार गायक हाँ केलुचरण दासंकर मोर 5 राति बाटपाला गाउथिलु गाइलु तांकरी गाँव आज्ञा से गोटे हाफ पैंट पिंधिकी बेकरे गामू छाट पकई मुढ़ी खाई खाई बुलुले हाँ मिछ कथा नुह आज्ञा आज्ञा सत्य शेषे हाँ पाला शिक्षा मनटा कहीं आज्ञा गुरु कले क्या ना मैं खोर्धा बड़कुड़ गायक बालुगा बड़कुड़ आज्ञा बड़कुड़ गायक कालुचरण दास को गुरु कर पाला शिखिछंती शिखिछंती किए सारे सेते बेलू होता पाला जगत को आसी ना ना किए दास पाला जगत को आसी नथिले काली मंच कौन कहते हाँ मु नृसिंह होता को गुरु कर हाँ नहीं काली आपण मैंने शुणुले टी बधुज तुम तो पाला जान हाँ ए द्वितीय थाके आसिक बाड़े हवा कौन दरकार कौन काम हाँ आज्ञा तो देखिली तुम अगरु मूल जाए हाँ बोले जिते सबुतक भूल तुम कौटा गोटे ठीक ना गोटे ठीक नहीं ना गोटे ठीक ना पाला गाइबे कहीं मुझे हाँ तांकर गुरु होती प्रसन्न पट्टनायक आज्ञा आपण मैंने ओडिशा सारा जानते हाँ तांको गुरु किए प्रसन्न पट्टनायक प्रसन्न पट्टनायक आज्ञा प्रसन्न पट्टनायक पाला शिखिले एबे नुआ नुआ जगन्नाथ बेहरा पाखु कौन किंतु प्रकृत गुरु होती कालुदास हाँ मिछ कथा नुह आज्ञा पचारे कौन ओसई ब्राह्मण पिला पैसा पकई मिछ कथा कहूँ हाँ हाँ गुरु मान ना जी ननिए मंच उपर आज्ञा कौन दोष लगे जान हाँ ताकू गुरु चंडाल दोष लगे लागे तेणु सोना भाईना को गुरु चंडाल दोष लगी रे कैमेरा वाला डकई देखी मुझे कहूँ कहबी गत काली मु प्रश्न लेकिन जाइली मो प्रसंग मु आलोचना करी
ଆଗ ଟିକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବିନି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ତ ଦେବି। ସେ କ'ଣ 32 ବିଦ୍ୟା କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, 18 ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ 14 ବିଦ୍ୟା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଚିହ୍ନରୁ କୁଆଡ଼େ 16 ଚିହ୍ନ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିନ। ମୋ ଇଲାନା ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗାୟକ ସେଥିରେ ସେ କେମିତି ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପଇସା ଲୋଭରେ ଅଧିକା ପାଲା ପଡୁଛି ବୋଲି ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଇଲାନା ଥିଲେ ବୈରାଗୀ ବେହେରାଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆମ ଗେଡ ନା ସିଏ ଥିଲେ ପହଲି ସାହୁଙ୍କ ପାଳିଆ, ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସାହୁ ପହଲି ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଳିଆ। ଏ ଗେଡ ନା ଇଲାନା ଏ ଗୋସାଇକି ଟିକେ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦଉନ। ଗୋସାଇ କଣ ପାଲା ଶିଖିବ? ପାଲା ଶିଖିନି ଧାଇଁକି ପେଟ ଭିତରେ ପାଲା ଗାଇବ, ସେମିତି ପୋଷେଇବ ନା? ସେମିତି ପୋଷେଇବନି। ତାହେଲେ 32 ଚିହ୍ନ କଣ କଣ ତମେ ତ ଜାଣିନ। ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଛ ଯେ ଇଲାନା କଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ତମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଗାଡିରେ ଯାଇକି ଥା ଥା ମା ମା ହେଲ ଷ୍ଟେଜରେ। ସାରେ ମିଛ କି ସତ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଥା ଥା ମା ମା ହେଲ ଷ୍ଟେଜରେ। ସେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଭୁଲ। ତରକାରୀ କଣ ତାହେଲେ ଠିକଟା କଣ? ଓଡିଶା ଘରୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ମାଗିକି ଆଣିବ, ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଡେଇବ। କହିବ ଯା ଆଉ ଟିକେ ମାଗିକି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଦେବେ ମାଗିକି ସେ ଥରୁକେ ତ ଆଣିଛି, ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଆଉ ଥରେ ମାଗି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଓଡିଶା ଘର ତରକାରୀ ମାଗିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏ ଗୋସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ। ହେ ତମେ କେବଳ ହୋତାହୀନ ସେଥିରେ ବାଦ ଗାଇ ଗାଇ ତମ ନାଁଟା ଫିଟୁଛି। ନହେଲେ ତମେ କିଏ ନୃସିଂହତା କିଏ? ଓଡିଶାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତମକୁ ପରିଚିତ କରିଛି ନୃସିଂହତା। ମୁଁ ଆଜି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିବି, ଯଦି ନୃସିଂହତା ପାଲା ଜଗତକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ସନ୍ନାବାସ ଗୋଟେ ଗାୟକ ବୋଲି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା। ତାହେଲେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ବାଗେଇ ଯିବ। ଯଦି 10-12 ଥାକି ମୋ ସାଥିରେ ବର୍ଷକେ ଗାଇବ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠ ତମକୁ ସାଇଜ କରିଦେବି, ଆଉ ବାଗେଇ ଯିବ, ଆଉ ଭୁଲ ଘଟଣା କୋଠି କରିବନି। ତାହେଲେ ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦ 32 ଚିହ୍ନ କଣ? ଖାତା କଲମ ରହ। କୋଉଠି ଆଉ କୋଉ ଗାୟକ ଯଦି ପଚାରିବ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଦଳେଇଠୁ ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଦଳେଇକି ଗୁରୁ କରିଥିଲି କହିବ। ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ବାମନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦର 32 ଚିହ୍ନ କଣ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବହି ନାଁ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ହରିବଂଶ, ଲେଖକ ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ମୁଁ କହିବି ବହି ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଶ୍ଲୋକକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ନହେଲେ ମତେ ବି ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ବାପା ଲେଖିବା ବୋଲେ ଛତ୍ର ଚାମର ଅଶ୍ୱଗତ ଚତୁରଂ କୋଣ ବାଣ ଶ୍ରୀପଦ। ଚମ୍ବୁ ପତାକା ବାଂଛରି ତ୍ରୟଂ 16 ହଳ ମୁଷଳ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡಂ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ ସୁସର ଚକ ବନ୍ଦେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ରୟପାଦ ସୁନ୍ଦର ଏ 32 ବାପା ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲି। କହିଲି ଗୋସେଇ ଗବେଷଣା କେତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ଶବ୍ଦ ଏଠି ଗୋଟେ ଛତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକ ଆସିକି ମତେ ଯାଇକି ବସ୍ତା ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ଏଠି ବି ସେଇଆ। ଏଇଠୁ କ'ଣ 2 କିଲୋମିଟର ଛତ୍ରପଡ଼ା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଉନ, ମନା କରିବ ଗୋସେଇ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା ଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଗାଇବନି। କି ତା ପାଖରେ ତ ସେତିକି ସଉଦା ଅଛି, ସେତିକି ମାଲ ଅଛି, ଏଗୁଡା କହିଲେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କପିଳ ସଂହିତା। କପିଳ ସଂହିତା କବି ହେଲେ କିଏ? ମହର୍ଷି କପିଳ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସର୍ବେ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୋ ମା ମାନେ ଆଜି କେହି କୁଆଡେ ଯିବନି।
ତମ ଦି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରହିବ। ହଁ କାହିଁକି ନା 2 ଦିନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର ତମାନେ କେହି ରହୁନ, ତେଣୁ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପତଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ କାଲି ଗୋସେଇ ଖୋଜୁଥିଲେ ମା ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ହଁ ମା ମାନେ କେମିତି ରହିବେ? ତମେ ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ରଖେଇ ପାରୁନ। ନାଇଁ। ଆଜି ମୋ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ଆମ ଆଜି ପାଇଁ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ପାଲା, ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଲା। ହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ହଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରୁ ଯିବା। ହଁ। ତାହେଲେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ପୁରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନା କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ ଦେବା ରାଜାଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣି କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ନାମ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଗୌଡ଼ପାଟଣା ଗୌଡ଼ପାଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁର ମାଲିକ ନାଁ ଗୌଡ଼ପାଟଣା ହବନି ସାରେ। ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଛିଆମ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗାଁର ମାଲିକ ନାଁ ଛିଆମ। ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ନାଁ ଯାହା ହଁ ବୋଲେ ଘର ନାଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଘରର ମାଲିକ ନାଁଟା ସେଇଆ ତାହେଲେ ଘର ନାଁଟା କଣ? କଣ ନା ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଶାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏକ ନାମ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଯୋଉଟା ପୁରୀ ସେଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ କି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞା ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରୋଡ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ବୋଲି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାଇ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଅଛି। ଏବେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ଲମ୍ବିଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏକ ପ୍ରମାଣ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଇଏ କପିଳ ସଂହିତାରେ କପିଳ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଜଣେ କବି କହିବେ କଣ କହିଲେ? କବି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଦଳେଇ ପୁଅ ଜାହି ତାଲିକା କବିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦବନି। ବଳିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ କବିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦବ ଦଳେଇ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବି କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ। ବହିନା କଣ? ବହିନା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଶୁଣ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳ ବଟ ବୁଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ କୂଲେ ଆଜ୍ଞା ପଟ୍ଟ ମୂଲେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅତି ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ର ଦି ଜଣ କବି ଗଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଜଣେ କବି କି ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି? କୋଉଠି? ସେ କବି କିଏ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା କହିଲେନି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ବ୍ୟାସ ସବୁ ଗୁଡାକ ବୁଝେଇଦେଲେ। ବ୍ୟାସ କଣ ବୁଝେଇଲେ? କଣ କହିଲେ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 5 ଯୋଜନ ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।
তাহলে 10 যোজন বিস্তীর্ণ ଆଜ୍ଞା 5 ଯୋଜନ ଆୟତନ ଆୟତନ ବାପା ହଁ ବ୍ୟାସ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଆଜିକାଲି ଆମର ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଯୋଜନକ କେତେ ଆଜିକାଲି ପିଲା କହିପାରିବେ ନା ସେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ବାପା ଆଜିକାଲି ପିଲା କହିପାରିବେ କି ନା ନା ଆଜିକାଲି ପିଲା କହିପାରିବେନି ଯୋଜନକ କେତେ ହଁ ମୋର ଜଣେ ଜେଜ ବାପା ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ହଁ ମୋ ଜେଜ ବାପାଙ୍କୁ 107 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ବୁଢା ଏବେ ଚଣା ଚୋବଉଛି ର ହଁ ସେଦିନ ମତେ ପଚାରିଲେ ହଁ କହିଲେ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜେଜ ନା ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ହଁ ନା କି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଆମ ସମୟରେ ହଁ ଗୋଟେ ଗଣିତ ପଢା ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗଣିତ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଗଣିତ ଆଉ ସାରେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ହଉଛି ନା ନା ସେତେବେଳେ ଗଣିତ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପଢା ଯାଉଥିଲା ପଢା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଯଦି ପଚାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ପଚାରିଦେବା a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କେତେ ସିଏ କହିଦବ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ତାକୁ ସାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପିଲାକୁ ପଚାରିବା ଯୋଜନକ କେତେ ଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳର ଗଣିତ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲା ସେତେବେଳର ଗଣିତ କହିପାରିବେ ନା କହିପାରିବେନି ନା ମୋ ଜେଜ ମତେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ପଚାରିଲେ ହଁ ସାରେ ଗଣିତଟା ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜେଜ ମତେ ଯୋଉ ଗଣିତ ପଚାରିଲେ ସେ ଗଣିତଟା କଣ କଣ ବୋଲେ ପୁଅ 72 ହାତ ସର୍ପ 72 ହାତ ସର୍ପ ଲମ୍ବ ହି ପ୍ରମାଣ ପଶି ନ ପାରେ ସର୍ପ 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶେ ଏ କେତେ ଦିନେ ସର୍ପ ବିମରେ ପଶେ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦି ପୁଅ ଦି ପଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଗୋସେଇ ରୁମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇ କଥାରେ ଆମ ଦି ପୁଅ ଯାକ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବାଲା ମେନ୍ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋସେଇ ପୁଅ ଆମର ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପୁଅ ପାତରନ୍ତର କରିବନି ନାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁଟିଂ କରିକି ଛାଡୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଗୁଡା ତାଙ୍କ ବୋଲରେ ଆଉ କାଟି କରିବନି ନାଇଁ ଓଡିଶା ଯାକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା ହଁ ନହେଲେ ଆଉ ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଡାକିବିନି କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଆଲାଉ କରିବିନି ତମକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକରେ କରିବେ ଠିକରେ କରିବ ମୋ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁଅ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସାପର ଲମ୍ବଟା କେତେ 72 ହାତ ସାରେ ସାପର ଲମ୍ବଟା ହେଲା 72 ହାତ ହାତ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସାପ କେତେ ଦିନରେ ହଁ। କେତେ ଯାଉଛି ହଁ 9 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶୁଛି 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ହଁ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳେ ପଶେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବା କଣ ବୁଝିବା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ହଁ। ଗୋଟେ ବସ ଘଣ୍ଟାକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଗତି କଲା ଗତି କଲା। ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗତି କଲା କହିବ। କରିବ ହଁ। ସେ ପିଲା ଗୁଣି ଦବ ହଁ 50 ଗୁଣନ 5 ସମାନେ 5 ପଞ୍ଚା 25 250 କିଲୋମିଟର ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ହଁ। ଯଦି ପିଲାକୁ କହିବା 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ପିଲା କଣ ହିସାବ କରିବ ନାଇଁ ପାରିବନି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେହେତାକେ ମୁଁ ପାଲା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ପାଲା କଳାକାର କି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାୟକ ଜଣେ ହଁ 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 ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଢୁକେଇଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜେଜ ପଚାରିଲେ 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଦିନ କାହାକୁ କେତେ ପ୍ରହର ଦେଖିବା ଆଗ ଦେଖିବା ଏ ପୁଅ ହଁ ଏ ପାଠ ଗୋସେଇ ଠଉ ତମେ ପାଇବନି ନାଇଁ ସାରେ ନା ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ହିପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ରହମ ସେ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଅପେରା ପାଟିରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଅପେରା ପାଟିରେ ଚୌକ ଟେବୁଲ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚୌକ ଟେବୁଲ ଗୋଟଉଥିଲେ ତାପରେ ପାଲା ଜଗତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ହଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କର ଶୁଣି ଶୁଣି ଏ ପୁଅ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ସେ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଲା ହବନି ନାଇଁ ସେ ସେମିତି ନ କହିଲେ ସେ ପାଲା ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ଧରିବନି ନାଇଁ ତେଣୁ ଧରିବନି ଏମିତି କହିକି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଆ ପଡ଼ିଲ ହାବୁଡେ ତମେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି ଆସିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ର ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁଅ ହଁ ତାହେଲେ ଦିନକ କେତେ ପ୍ରହର ହଁ ଦେଖିବା ଦିନକ ଆଜ୍ଞା 8 ପ୍ରହର ଦିନ ରାତି ମିଶି କେତେ ପ୍ରହର 8 ପ୍ରହର ମୂର୍ଖ 8 ପ୍ରହର ଚାଲୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦିନ ରାତି ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା 8 ପ୍ରହର ହଁ ଦିନ 4 ପ୍ରହର ରାତି 8 ପ୍ରହର ଦିନକ 8 ପ୍ରହର କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁନୁ ଆଉ କଣ ସେଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଗେନ୍ଦୁରେବି କି ନା, ନା 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 କହିଲେ ନିଶାନ୍ତ ପ୍ରାତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ କାଳ ସାୟଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଦଞ୍ଚ
କାଳ ସବୁ ତାହେଲେ 8ଟା କାଳ କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିଲେ ନିଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାତ ହଁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହଁ ଅପରାହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସାୟଂ ହଁ ପ୍ରଦୋଷ ହଁ ନକ୍ଷତ ହଁ ଇଏ ହେଲା 8 କାଳ 8 ବା 8 ପ୍ରହର ହଁ ବାପା ଦିନକ ଯଦି 8 ପ୍ରହର ହଁ ସାପଟା କେତେ ଦିନରେ କେତେ ପଶୁଛି ନା 90 ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 8 ପ୍ରହରରେ 9 ଦିନ କି 9ଟା 72 ପ୍ରହର ହଁ ମିଶାଣ 2 ପ୍ରହର ସମାନେ 74 ପ୍ରହର ଆଜ୍ଞା। 74 ପ୍ରହରରେ ସାପଟା ପଶୁଛି କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ହଁ। ତାହେଲେ ସାପର ଲମ୍ବଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା 72 72 ନା ହାତ 72 ହାତ ଆଜ୍ଞା ହାତକ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ 24 ଆଙ୍ଗୁଳ 24 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଁ। ଯଦି ହାତକ ହେଲା 24 ଆଙ୍ଗୁଳ 72 ହାତକ କେତେ ନା 24 ଗୁଣନ 72 ଯେତିକି ହେଲା ଯେତିକି ହଁ। ସାପର ଲମ୍ବଟା ହଉଛି ସେତିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି କହିଲି ଯେତେ ବାପା ହଁ ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ପାଲା ଗାଈ କହିଲେ କଣ ହବ ମୋର ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଜେଜକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଜେଜ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହଁ ଯୋଜନକ କେତେ କେତେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଗଣିତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନା ଯୋଜନକ କେତେ କେତେ ମୋ ଜେଜ କହିଲେ ପୁଅ ଯୋଜନକ ହଉଛି 4 କ୍ରୋଶ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜ କ୍ରୋଶ ବୁଝିପାରୁନି ନା କହିଲି କ୍ରୋଶକ କେତେ କେତେ ନା ବାପା କ୍ରୋଶକ 2 ମାଇଲି 2 ମାଇଲି ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଶକ କେତେ ମାଇଲି 2 ମାଇଲି ନା କ୍ରୋଶକ 2 ମାଇଲି ହଁ କହିଲି ମାଇଲିକ କେତେ କେତେ ନା ମାଇଲିକ 1.5 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଆସିଗଲା ଆଉ ଯଦି ମାଇଲିକ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଲା ହଁ 2 ମାଇଲି ହେଲା 3 କିଲୋମିଟର ହଁ ତାମାନେ 2 ମାଇଲିରେ ଗୋଟେ କୋଷ ହଁ ଯଦି କୋଷଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା ନା 3 କିଲୋମିଟର ହଁ। କୋଷକ ଯଦି 3 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଜନକ କେତେ କୋଷ କେତେ ନା ଯୋଜନ କଲା 4 କୋଷ ଆଜ୍ଞା କୋଷକ 3 କିଲୋମିଟର ଯୋଜନ କଲା 3 ଚୌକୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯଦି 3 ଚୌକୁ 12 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଲମ୍ବାଟା କେତେ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସେଇଠି ପାନ ଶିଖିଲେ ହବ ନା ହଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ ନାଇଁ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ହବନି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କେତେ ନା 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଁ 12 ଦଶା 120 କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ନା 5 ଯୋଜନ ହଁ 12 ପଞ୍ଚା 60 କିଲୋମିଟର ନାନାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ତ କ୍ଷେତ୍ରଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିଲା ପ୍ରସ୍ତ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରର ନାଁଟା ବାହାରିଲା ବାହାରି ପଡିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ନାଁଟା କଣ ହଁ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର 3 କବି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କବିକି ଆଣିବା ଦେଖିବା ସିଏ କଣ ସାରେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ନା ବାପା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ବୋଲି କେହି କହୁନା କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ବୋଲି କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ଯେ ଦଳେଇ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଧରିବେନି ନାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା ଧରିବି ନା ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିବି କି ନାଇଁ ସେ ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଧୀର ମନ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମାଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କେବଳ ବସିବେ ତାହେଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ନାଁଟା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ କବି କହିଲେ କେହି ପୁରୀ ବୋଲି କହିଲେନି ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ। ତାଙ୍କ ଘର ନାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଁ। ସେ କିଏ କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଆଜ୍ଞା ସନୁପ୍ରାସ ହଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ହଁ ଏ ପୁଅ ବୁଢା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ କୁଆଡେ ଦଦରା କଣ୍ଠ ହଉ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କର ଲମ୍ବା କଣ୍ଠ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଗାଇବା ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଗାଉଛି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାଉଛି ନାଇଁ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ମୁଁ ଗାଇବା ମୋ କଣ୍ଠରେ ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା ତମେ ତମ କଣ୍ଠରେ ଗାଇବ ଗାଇବ। ଆଉ ତମେ ମୋ କଣ୍ଠକୁ ଏତେ ଆକ୍ଷେପ କାହିଁ କରିବ ହଁ। ରହ 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 ହଁ। ତାହେଲେ ଏ ଧାନ ତାଲ ଆଜ୍ଞା ଦଶମାତ୍ରା ଦଶମାତ୍ରା। ବୁଢା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ। ବୋଲେ ସିନ୍ଧୁ Thank you.
ହଁ ଏ ମାଟିରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ଜନ୍ମ ନେବେନି। ବାପା ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କହିଲେ? କଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତହିଁ ଅନେକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ କହିଲେ, ହଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପଡିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ହଁ ପୁରୀ ବୋଲି କେହି କହିଲେନି। ନା ବାପା ପୁରୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଜଣେ କବି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜଣେ କବି, ସେ କିଏ? ସେ କବି କିଏ? କିଏ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି। ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ପାଣି କୋଇଲି ପାଖରେ, ହଁ କରଦା, ନାଁଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇ। ଖଣ୍ଡେଇ ପୁଅ କହିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବା। ହଁ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଭିତରେ ତର୍ଜମା, ହଁ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତହିଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମ ପୁରୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁଟା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରଟା ଯାଉଛି ହଁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ହଁ ଆମେ ଓଡିଶା ଲୋକ ଭଞ୍ଜକୁ ଲେଖାକୁ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ ସମୁଦ୍ର ନା ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର କୂଳରେ ଆମେ କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଦି ଆମେରିକା ଲୋକ ପଢିବ, ହଁ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକ, ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲୋକ ପଢିବ। କଣ କୋଉ ଲୋକ? ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲୋକ ଚଣ୍ଡା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କହ ସେଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚଣ୍ଡା। ମୁଁ କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୋଲି ରହ, ପ୍ରକୃତି ଛଡେଇ ହଉଛି ତମେ ଗହଳି କରନି। ନାଇଁ ଯଦି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲୋକ ପଢିବ, ହଁ ସେ ଭ୍ରମରେ ସିଏ ପଡିବ। କୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ସେ ଭୁଲରେ ପଡିବନି ପଡିବନି? ଭ୍ରମରେ ପଡିବ। ଭଞ୍ଜ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି କୋଉ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି? ନା ଭଞ୍ଜ ତ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା